Good morning, everyone. Myself Javanika Patel from SRKP English Medium School, Sukhis. Today I am going to teach you EVS subject for the 4th standard. Okay. Today we start our new unit, chapter number 3. Our chapter number 3 name is A Day with Nandu. Okay, Nandu is an elephant. Okay, open your textbook, page number 17. Open your page book in your textbook, page number 17. Okay, chapter number 3, A Day with Nandu. Okay, let's start the unit. Okay. Nandu is an elephant. Okay. Nandu is a baby elephant. Okay, who is Nandu? Nandu is a baby elephant. Look at here. This is the picture of the elephant. Okay, look at here. Okay, let's start once again. Nandu is a baby elephant. Who is Nandu? Nandu is a baby elephant. નાનું અમથું બેબી છે એલિફન્ટ નું એનું નામ છે નંદુ. He was sleeping. Okay, sleeping એટલે સૂઈ જવું. He was sleeping. He woke up suddenly. He woke up suddenly. Where was he? Okay, Nandu is a baby elephant and he was sleeping. He worked the whole day. Okay, work એટલે કામ કરવું. Work. Okay, he wake up suddenly. એ ઉઠી પડે છે. સુતેલું હોય છે તેથી નંદુ પોતે ઉઠી જાય છે. Okay, where was he? ક્યાં ગયા એ? He was not sure. ક્યાં છે નંદુ ખબર નથી. I seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunk. Okay, where is the Nandu? The Nandu was he was surrounding by the forest. એટલે forest meaning શું થાય? FOREST. forest એટલે જંગલ. ઓકે, forest એટલે જંગલ. તો શું કહે છે કે નંદુ જંગલ સરાઉન્ડિંગ એટલે ફરતે. જંગલની ફરતે ફરતા હતા. કોઈ મોટું બીગ BIG એટલે મોટું ટ્રી ટ્રંક એટલે કે મોટું જે ઝાડ છે એના થડ પાસે નંદુ હતો. TRUNKS ટ્રંક્સ ના મીનિંગ શું થાય? એક મીનિંગ થાય ઝાડનું થડ અને બીજું એલિફન્ટની સૂંઢ. ઓકે, ટુ મીનિંગ્સ થાય છે ટ્રંકના. He was nervous. Oh, mother was there only. Okay, so કહે છે mother ક્યાં છે? There was there only. The grey forest that he had imagined he was in was actually the large trunk of his family member. Once again, the grey forest that he had immediately he was in. क्या હોય છે નંદુ? Where is Nandu? Nandu was in the forest. જંગલમાં હોય છે. Was actually the large trunk of his family member. Okay, elephant ના legs કેવા હોય છે? Large, મોટા. Large and the trunk of his family members. Okay, elephant કેવો હોય છે? Big, જાડું હોય છે ને. એની ટ્રંક, એની સૂંઢ કેવી હોય છે? મોટી. એના ઇયર્સ મોટા હોય છે, એના લેગ્સ મોટા હોય છે. બરાબર? તો he was the large and the trunk of his family member. એના family members નો એના પગ કેવા હોય છે? એલિફન્ટ્સ ના મોટા. જો અહીંયા પિક્ચર્સ આપેલું છે દીકરા તમને. જો Nandu was, wait a minute. Nani is the oldest in his Nani is the oldest in his herd of elephant. Okay, Nandu ની જે નાની હોય છે બરાબર. The Nani is the oldest in his herd of elephant. Herd of elephant.
નંદુની જે નાની હોય છે ઓલ્ડેસ્ટ નાની છે નંદુની ઓકે એટલે નાની કેવી હોય છે ઓલ્ડ એટલે કે ઉંમરવાળા છે. At noon, she trembled a loud sound and started moving towards the jungle. શું કરે છે? She trumpeted a loud sound. એની જે દાદી હોય છે નંદુની નાની ઓકે નંદુની જે નાની હોય છે તે શું કરે છે ટ્રમ્પેટ વગાડે છે લાઉડલી સાઉન્ડ કરે છે અને સ્ટાર્ટેડ મૂવિંગ ટુવર્ડ ધ જંગલ અને ક્યાં જાય છે જંગલ તરફ જવાના લાગે છે કોણ નંદુની નાની ઓકે the other female elephants started to follow her. બરાબર નંદુની જે નાની હોય છે ઓકે she started to found where is the નંદુ go ઓકે નંદુ ક્યાં ફોરેસ્ટ ની અંદર ગયેલો છે એટલે દાદી શોધતા એના નાની એને શોધતા જંગલ તરફ જવા લાગે છે તો જંગલનો એટલે ફોરેસ્ટ દીકરા ઓકે the both have a similar meaning jungle and the forest both meaning have a same ઓકે તો એની જે નાની હોય છે તે નાની ક્યાં જવા માંડે છે જંગલની અંદર ફોરેસ્ટમાં ઓકે તો એને જોઈને એ લોકોના ફેમિલી મેમ્બર્સમાં જે બીજા ફિમેલ એટલે કે જે લેડી એલિફન્ટ હોય છે બરાબર તે પણ એને દાદીની પાછળ જવા લાગે છે ફિમેલ એલિફન્ટ started to follow her. Nandu also went with them. બરાબર નંદુ also went with them. નંદુ બી ક્યાં જવા માંડે છે જંગલની અંદર નંદુ બી ક્યાં જવા લાગે છે દાદી જાય એની સાથે બીજા એલિફન્ટ ફિમેલ એલિફન્ટ જાય તેની સાથે નંદુ પણ પોતે જવા માંડે છે જંગલની અંદર ઓકે turn your page okay look at here this is the picture of the elephant okay so dikra turn your page number 18 the herd reached the jungle okay kya પહોંચે તે here reach the jungle kya જાય છે જંગલની અંદર look at here this is the picture of the jungle okay kya જાય છે લોકો દીકરા જંગલ્સની અંદર okay what they do there they here reach the jungle all female elephant okay okay here all female elephant went to different place and started eating twigs and leaves of different trees okay what they do in the jungle they reach the jungle REACHED reached એટલે પહોંચ્યું when they go to the jungle what the female elephant do they started to eating the trees leaves different types of the trees leaves they started to eat શું કરે છે દીકરા કે જે ફિમેલ એલિફન્ટ જે લેડી બેબી એલિફન્ટ હોય છે બરાબર જે નંદુ હોય છે એને સાથે સાથે જે ફિમેલ એલિફન્ટ બી જંગલમાં જાય છે તે શું કરે છે જંગલમાં પહોંચે છે અને ત્યાં બધા જે ટ્રીઝ હોય છે ટ્રીઝના લીવ્સ સ્ટાર્ટેડ કરી દે છે ખાવાનું બરાબર એલિફન્ટ શું કરે છે લીવ્સ બધા લીવ્સ એટલે કે પાંદડા જે ખાવાના સ્ટાર્ટ કરી દે છે after eating they moved toward the river when they started to eating the leaves and then he finished to his eating what can he do he go towards the river okay and what they do in the river okay એ લોકો ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના જે લીવ્સ હોય છે એને ઈટિંગ કરી દે છે ખાઈ લે છે પછી તે ક્યાં જાય છે રિવર્સની અંદર નદીમાં જાય છે the baby elephant enjoy playing in water what can they do in the they starting to play in the water okay Nandu mother lay down in the water and mold okay Nandu's mother નંદુના જે મમ્મા હોય છે તે બી lay down in the water પાણીની અંદર જાય છે okay look at here in the picture you can see here there are many elephant in the picture they toward in the river and they started to playing with in water okay અહીંયા તમે પિક્ચરમાં જોઈ શકો કે ઘણા બધા એલિફન્ટ છે તે લોકો શું કરે છે પાણીમાં રમવાનું શરૂ કરી દે છે ઓકે નેક્સ્ટ જો દીકરા okay do you know that an adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs
in one day. Okay. આ ફક્ત જાણવા માટે છે તમારા દીકરા કે જે એલિફન્ટ છે ઓકે તે 100 કિલો ઓકે 100 કેજીસ એલિફન્ટ વન ડે માં 100 કેજીસ leaves ખાઈ જાય છે ઓકે elephant do not retrieve very much, they sleep only 2 or 4 hours in a day. Elephant ફક્ત દિવસમાં 2 થી 4 કલાક જ સૂય છે ઓકે 2 to 4 hours. હા 2 થી 4 2 થી 4 hours से elephant ખાલી sleep કરે છે. Elephant love to play with the mud and water. Okay, elephant ને water માં રમવાનું ખૂબ જ ગમે છે. The mud keep their skin cool. Okay, તે શું કરે છે દીકરા વોટર જે હોય છે બરાબર એ વોટર ની અંદર પોતે પ્લેઇંગ કરે છે લોકો શું કરે છે લોકોની ટ્રંક જે હોય છે એ ટ્રંકમાં વોટર અંદર પુલ અપ કરે છે અને પછી એનાથી એ લોકો વોટર થી રમે છે ઓકે તમે અહીંયા પિક્ચર્સ માં જોઈ શકો છો તમારા આગળનામાં કે લોકો શું કરે છે એ લોકોને શું પાણીમાં કાદવ કિચડમાં રમવાનું ખૂબ જ ગમે છે એમ્યુડી મોડ એટલે કાદવ હા એમ્યુડી મોડ એટલે કાદવ એલિફન્ટ ને શું ગમે છે વોટરમાં અને કાદવમાં રમવાનું ખૂબ જ ગમે છે ઓકે ધ મોડ કીપ ધ સ્કિન કૂલ એ લોકો શું કરે છે કાદવને પોતાની સ્કિન પર લગાવે છે ઓકે ધ બિગ ઇયર ઓલ્સો વર્ક લાઈક અ ફેન એ લોકોના જે ઇયર્સ હોય છે તે કેવા હોય છે લાઈક અ ફેન પંખાના જેવા મોટા હોય છે સુપડા જેવા The elephant flag this to keep themselves cool. Okay, here you can see. Okay, find out. Nandu is only 3 months old. Okay, Nandu ફક્ત 3 months no baby elephant છે. Okay, Nandu is only 3 months baby elephant. Okay, but he weighed 2000 kilograms. What is your weight? Okay, okay, લખેલું છે my weight is 25 kilogram. શું લખેલું છે ટીચર આન્સરમાં my weight is 25 kilograms. Okay, નંદુનો weight કેટલો લખેલો છે ટીચરે જો નંદુ is only 3 months old કેટલા મહિનાનો છે 3 મહિનાનો છે એનો weight કેટલો weight એટલે વજન એનો weight વજન કેટલો છે નંદુનો 200 kilograms છે ઓકે અહીંયા તમારો weight લખવાનો છે you can write here in your weight okay અહીંયા ટીચરે લખેલ છે my weight is પછી તમારે 25 ના બદલે તમારો પોતાનો weight લખવાનો how many weight of your ઓકે તમારો weight કેટલો છે તે તમારે અહીંયા રાઈટ ડાઉન કરવાનો રહેશે ઓકે બરાબર તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલું જ છે કે નંદુનો weight 2000 kilograms છે તો how much of your weight you can write here about your weight okay next question how many children like you will add up to find out Nandu weight okay once again the question how many children like you will add up to find out Nandu weight okay 25 kilograms weight ધારો કે 1 person એક જણનો હોય બરાબર તો નંદુનો 200 કિલોગ્રામ weight મેન્ટેન કરવા માટે આપણને કેટલા children જોઈએ હા કેટલા children's ના weight કરીએ ત્યારે નંદુના weight જેટલો થાય ઓકે તો here teacher રાઈટ કરેલ છે કે when the weight of the 8 children like me is add it will be equal to Nandu weight once again when the weight of the 8 children like me is add it will be equal to Nandu's weight જ્યારે 8 children's add કરીએ હા also like me it means કે પોતે બી એડ કરીએ પોતાનો weight એડ કરે equal બીજા 8 children's નો weight એડ કરીએ ત્યારે નંદુના 2000 kilograms weight જેટલો maintain થઈ શકે okay once again when the weight of the 8 children's like me is added it will be equal to Nandu's weight okay here the whole details about the given about the Nandu's okay and according to you yourself okay you can add your weight and others person weight and then equal to the Nandu's weight okay અહીંયા ટીચરે ફક્ત
એમના ટીચરના એકોર્ડિંગ આન્સર લખેલો છે. ઓકે, માય વેટ ઇઝ 25 કિલોગ્રામ્સ લખેલું છે, તો તમારે માય વેટ ઇઝ 25 ના બદલે તમારો વેટ લખવાનો રહેશે. ઓકે, સમજ પડી તમને? ચલો નેક્સ્ટ નીચે જોઈએ દીકરા. ઓકે, નેક્સ્ટ પેજ. ઓકે, જો અહીંયા પિક્ચર્સ આપેલું છે, બેબી એલિફન્ટ છે વોટર્સની અંદર વોટરથી પ્લેઇંગ કરે છે. ઓકે, 1 2 3 4 and the 5 elephant was in the water and they started to playing with the water. Okay, okay, fun and games. Okay, Nandu saw his brother and sister. Okay, who is in the water? The Nandu's brothers and Nandu's sister. Okay, Nandu saw his brothers and sister pulling on another tails. Okay, what can they do? They started to play in the water. Okay, નંદુના બ્રધર્સ અને સિસ્ટર, એના ભાઈ અને બેન, બરાબર, એ લોકો વોટરની અંદર ટ્રંકની હાથથી એટલે કે એની સૂંઢથી, એની ટેલ્સ, TAILS ટેલ્સ એટલે કે એની પૂંછડીની હાથથી એ લોકો વોટરમાં શું કરે છે? રમે છે. Though I better not go near them. What did they fall on me? I am still small. Okay, Nandu was a baby elephant. He was the only 3 months old. Okay, so what he thought that she can't go into the water. Why? Because he was small. Okay, so he better not go near them. તે એકદમ નજીક નથી જતું. કેમ? કે પોતે બેબી એલિફન્ટ છે. ઓકે, what if they fall on me? I am still small. એ પોતે નાનું હોય છે એટલે વોટરની અંદર જે એના બ્રધર્સ છે, એના સિસ્ટર્સ છે, એ લોકો જેવી રીતે અંદર જઈને પાણીની અંદર જઈને જેવી રીતે રમે છે વોટર્સમાં, એ પોતે એવી રીતે રમી શકતા નથી. He quietly went and stood near his mother. એટલે શું કરે છે કે quietly એટલે ધીરેથી. What can he do? He quietly go with his mom and stood up there. એની મમ્મા જ્યાં ઉભેલા હોય છે નંદુના મમ્મી, ત્યાં જઈને નંદુ પોતે ત્યાં ઊભું રહી જાય છે. ઓકે, STOOD stood, it means ઊભા રહેવું. ઓકે, નંદુ શું કરે છે કે એના મમ્મી જ્યાં હોય છે, બરાબર, ત્યાં જાય છે અને તેની એના મમ્માની બાજુમાં એ ઊભું રહી જાય છે. Mother generally push Nandu towards the water. એના મમ્મી એને શું કહે છે? પુશ, ધક્કા મારે છે કે પાણીની અંદર જા. As if she was telling him to go and play. એની મમ્મા શું કહે છે નંદુને કે you can go into the water and start to playing there. તું પાણીમાં જા અને રમ, જેવી રીતે એના બ્રધર્સ અને સિસ્ટર રમે છે પાણીમાં છે, તું બી જા. એની મમ્મા એને પુશઅપ કરે છે. પુશઅપ કરવો એટલે ધક્કો મારે છે, બરાબર, કે તું પાણીમાં જા, go and play there. Nandu loved to play in water. નંદુને બી પાણીમાં રમવાનું ખૂબ જ ગમે છે. His cousin were already there. એના ભાઈ બેન જે હોય છે, બરાબર, એના બધા રિલેટિવ્સ, કઝિન્સ એટલે કાકાનું છોકરું હોય તેને કઝિન કહેવાય, બરાબર. તો એ લોકો બધા બી પાણીની અંદર રમે છે, પ્લે કરે છે. ઓકે, just as he reached near a star, એ શું કરે છે? ત્યાં નજીક, પાણીની નજીક જાય છે. A strong function of the water fell on his face. અને પાણી નજીક જાય છે અને જોરથી એના ફેસ પર પાણી આવે છે. He got wet. અને એ શું કરે છે? પોતે પાછળ આવી જાય. Oh, this was the work of his negatively cousin. કોણ કરે છે? બધા પ્લેઇંગ કરે છે વોટર્સની અંદર. એટલે શું કરે છે? એ લોકો ટ્રંકમાં વોટર લે છે અને એકબીજા પર ફેંકે છે, બરાબર. તો એનો જે કઝિન હોય છે, બરાબર, તે નંદુની ઉપર વોટર નાખે છે. નંદુ જોઈન ધેમ ઇન ધ ગેમ. અને નંદુ બી હવે એ લોકો જે પાણીમાં રમે છે તેમાં એ નંદુ બી પોતે રમવા માટે જાય છે. ઓકે, બિફોર સનસેટ. હવે શું થાય છે? સાંજનો સમય થઈ જાય છે. બિફોર સનસેટ, સૂર્ય ડૂબવાની તૈયારીમાં હોય છે. The herd started back toward the jungle. જંગલમાંથી એ લોકો પાછા પોતાના ઘરે જવાનું સ્ટાર્ટ કરી દે છે. By then Nandu was very tired. TIRED, tired એટલે થાકી જાય. Okay, Nandu was playing in the water with his cousin, brothers and sisters, so he was very tired. બહુ થાકી ગયેલો હોય છે નંદુ. Okay, he's telling himself between his mother front leg and feel
as he dark her milk. Okay. He stand him between his mother front legs. નંદુ શું કરે છે કે એના મમ્મા પરના આગળના જે પગ હોય છે બરાબર એમાં ફૂલ એમાં પગમાં વીંટળાઈ જાય છે અને feel asleep as he dark her milk. એ શું કહે છે કે ખૂબ જ થાકી ગયેલો હોય છે બરાબર અને એ પોતે drunk her milk અને એ પોતે દૂધ પીવા લાગી જાય છે. ઓકે. You have read about Nandu and the elephant here. I heard many here, 10 to 12 female elephant and young one. The oldest female is the leader of the here. Male elephant live in a herd till they are 14 to 15 years old. Then they live there here the move around along. Nandu will also leaves his herd when he is that much old. So કહે છે જો દીકરા ફિમેલ એલિફન્ટ જે આમાં કીધેલા છે ને તે કેટલા 10 થી 12 1 મિનિટ હા દીકરા 10 to 12 female elephant and young ones. Okay. 10 થી 12 female elephants છે and the male elephant live in their here till they are 14 to 15 years old. 14 થી 15 years ના old છે અને પેલા 10 થી 12 ના female old elephant અહીંયા બતાવેલો છે આપણને દીકરા. Like elephants, some other animals also live together in a group. Okay. First thing is here that all the elephant who live in the jungle, they also live together in the group. એટલે શું કે જે એલિફન્ટ હોય છે ને દીકરા તે હંમેશા ગ્રુપમાં રહે છે ઝુંડમાં રહે ટોળામાં રહેતા હોય છે બરાબર એકલા નથી રહેતા બરાબર the elephant live together in a group. ઓકે એ લોકો શેમાં રહે ગ્રુપમાં રહે ટોળામાં રહે આપણે પિક્ચર્સમાં જોયું કે ભાઈ એલિફન્ટ હતા ઓકે જો બતાવું તમને. ઓકે જો અહીંયા રિવર્સ ની અંદર બી તમે જોઈ શકો કે જે એલિફન્ટ છે જો 5 એલિફન્ટ્સ છે ઓકે એ લોકો એલિફન્ટ હંમેશા શેમાં રહે ગ્રુપમાં રહેતા હોય છે. ઓકે. This group of animals are called here. Okay. બધા જે એલિફન્ટ હોય છે બરાબર જે ગ્રુપમાં રહે છે બરાબર જે એલિફન્ટ છે બરાબર આપણે જોયું પિક્ચર્સમાં બી તમે જોયું એ લોકો બધા શેમાં રહેતા હોય ગ્રુપમાં. હા એ લોકો બધા શેમાં રહે ગ્રુપમાં. એ લોકો અલોન એકલા રહેતા નથી બરાબર એ લોકો એકલા રહેતા નથી. This group of animals are called the herds. Herds એટલે શું નીકળે એ લોકો ટોળામાં રહેતા હોય પશુપાલન એક મીનિંગ થાય. એ જે પશુઓ હોય છે બધા જે એલિફન્ટ હોય છે તે બધા હંમેશા ગ્રુપ્સમાં પેરપમાં રહેતા હોય છે. Animals is the herds usually move around together searching for food. એ લોકો જ્યાં પણ જાય હંમેશા ગ્રુપમાં જ જતા હોય બરાબર એ લોકો ફૂડ એટલે કે ખાવાનું હો FWD ફૂડ એટલે ખાવાનું એ લોકો પોતે ખાવાનું બી શોધવાના હોય ને તો એ લોકો બધા ગ્રુપમાં પેરઅપમાં થઈને પછી જ એ લોકો પોતાનું ફૂડ શોધવા માટે જતા હોય છે. જો if you were Nandu and you live in a here, what will you do? તમને એવું કહે છે કે ધારો કે તમે નંદુ છો હા નંદુ એલિફન્ટ છો ઓકે. If you were a Nandu, જો તમે બેબી એલિફન્ટ હોય and you live in a here, તમે ટોળાની અંદર રહેતા હો, what will you do? તમે શું કરો તો બરાબર તો if I were Nandu and live in a here, okay ધારો કે હું નંદુ હોઉં બરાબર અને ટોળાની અંદર રહેતું હોઉં તો તમે શું કરો તમારે પોતાનું એડવાઇઝિંગ લખવાનું બરાબર તમે પોતાની રીતે આન્સર લખી શકો. ધારો કે હું નંદુ હોય અને હું જંગલની અંદર રહેતો હોય તો શું કરે તો ધારો કે ટીચર લખ્યું છે કે I will were Nandu. If I were Nandu and I live in a here, I would go to the forest with my mother. તો હું કોની સાથે જંગલમાં જાઉં with my mom. Okay, મારા મધર સાથે જાઉં brother and sisters. Okay,
I would eat fresh leaves and twigs of trees in the forest. Okay, I will go with my mother, brother, and sister. And what can do there? I will eat the fresh leaves in the jungle. Okay, I would play with my friends from other yurts. Okay, બીજું શું કરે કે મારા જે ફ્રેન્ડ્સ હોય એની સાથે હું રમું. બરાબર. Then I would go to the nearby the river and spread water. Okay, what do? Okay, I go into the water and playing with the water. Okay, spray the water to the other animals. ઓકે શું કરે છે નદીમાં જાઓ પાણી સાથે રમો બીજા મારા જે ફ્રેન્ડ્સ હોય એ લોકોના ઉપર પાણી પુલઅપ કરું. I would spray water on the another and then give them a bath. બરાબર શું કરું give a bath એટલે પાણી bath take a bath એટલે કે નામ નદીમાં જઈને I would pull their tail and have some fun. પાણીમાં પૂંછડી બોળવું એવી રીતે ત્યાં વોટરની અંદર જઈને રમો. ઓકે તો તમે આવી રીતે આન્સર અહીંયા રાઇટ ડાઉન કરી શકો. ઓકે નેક્સ્ટ જોઈએ દીકરા. In the elephant here, the oldest female elephant decided everything. Okay, તમારા ઘરમાં જો who takes decision in your family. Okay, આપણી ઘરમાં જે મોટું માણસ હોય જો એલિફન્ટમાં શું હોય છે જે ઓલ્ડેસ્ટ ફિમેલ એ લોકોમાં જે ઓલ્ડેસ્ટ એટલે કે જે ઉંમરવાળો એલિફન્ટ હોય છે ને એ ડિસિઝન લે નિર્ણય લે કે આપણે આવું કરવાનું. બરાબર અને બાકીના બધા જે એલિફન્ટ હોય છે એ એના ડિસિઝનથી અગ્રી કરે કે હા બરાબર. તો તમારી ઘરે ડિસિઝન કોણ લે એવું પૂછેલું છે. ઓકે તો અહીં ટીચર આન્સર લખેલો ઇન માય ફેમિલી મોસ્ટ ઓફ ધ ડિસિઝન તમારા ઘરમાં મોસ્ટ ઓફ ધ ડિસિઝન કોણ લે. ધારો કે તમારા દાદી લેતા હોય દાદા લેતા હોય તો ઇન માય ફેમિલી મોસ્ટ ઓફ ધ ડિસિઝન કોણ લે તો તમારે લખવાનું my father, mother, grandfather બરાબર જે ડિસિઝન લેતા હોય તો તમારે અહીંયા આન્સર અહીં કરવાનું. બરાબર કે in my family most of the decision taken by whatever you can write here your father, your grandfather, your mother. Okay ચલો દીકરા અહીં આપણે આટલો યુનિટ આપણે આટલે સુધીનો રાખ્યા છે 20 પેજ સુધીનો. બાકીનો યુનિટ ટીચર તમને નેક્સ્ટ પીરિયડની અંદર ચલાવશે. ઓકે હોમવર્ક તમને મોકલાવશો તે પ્રમાણે તમારે કરવાનું રહેશે. ઓકે સી યુ ઇન ધ નેક્સ્ટ પીરિયડ. બાય. એક મિનિટ ચાલુ કરું.